حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین خیر المبشرین والمنذرین الملقب بطہ ویاسین النبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام: من کان منا ولم یطیع اللہ فلیس منا. صلوات محمد وعلی محمد. آئیے سب سے پہلے مولا امام زمانہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں اپنی تمام حاجات، تمام مشکلات کے دور ہونے کے لیے اور مولا کی خوشنودی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللہ صلی علی محمد. بہرحال آج اس عشرے کی جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی آخری مجلس ہے اور انشاءاللہ مولا سے بہرحال دعا کرتے ہیں کہ مولا ہر سال اسی طریقے سے ہمیں اپنا غم منانے کی توفیق عنایت کرتے رہیے گا. دعا کرتے ہیں مولا سے کہ مولا اگر ہو سکے تو سال آئندہ ہم سب کو یہ محرم انشاءاللہ کربلا میں نصیب کریں. ایک مسئلہ اور اس کے بعد کچھ عرائض ہیں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے کہ جیسا کہ نماز شب کے لیے جو میں نے کہا تھا برادرم نے حکم کیا ہے کہ اس کو توضیح دے دی جائے. نماز شب کے لیے میں نے کہا تھا نماز شب اگر کوئی پڑھنے کا عادی ہے تو اس کو کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے. یعنی نماز شب ایک ایسی نماز ہے مستحب نمازوں میں جس کی قضا بھی ہے اور ادا سے پہلے ادا بھی ہے. مثلا رات میں آپ کسی بھی وقت اگر نہیں اٹھ سکتے، کوئی مجبوری ہے، تو اس کو کسی بھی شب کے کسی بھی وقت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا اگر وقت گزر چکا ہے تو اس کے بعد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ نماز کا دیکھیں، چھٹے امام کی حدیث ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز شب کا پابند ہو جائے، اگر کوئی شخص نماز شب کا پابند ہو جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ پھر اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلے گا. یعنی اگر نماز شب کا پابند ہے. اور پھر عجیب و غریب ایک حدیث مولا فرماتے ہیں کہ اگر
میرے چاہنے والوں پہ سخت اور بار نہ ہوتی نماز شب تو میں اس کو واجب قرار دے دیتا. یعنی اتنی فضیلت ہے اس کی، اس نماز کی. طریقہ بہت آسان سا طریقہ اس کا کہ 11 رکعت نماز پڑھنا ہے. 2 رکعت کر کے 8 رکعت آپ پڑھ لیجئے. جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 8 رکعت نماز وہ پڑھ لیجئے. پھر بچتی ہے 3 رکعت نماز، نماز شفع اور نماز وتر. نماز شفع کے لیے یہ ہے کہ جس وقت نماز شفع پڑھی جائے اس میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ناس، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ فلق، اس کو پڑھ لیجئے. اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورہ پڑھے جا سکتے ہیں اس کی جگہ پہ. اس نماز میں قنوت نہیں ہے، جو دعا پڑھی جاتی ہے قنوت نہیں ہے. یہ نماز اس میں قنوت نہیں ہے. بچی آخری نماز نماز وتر، 1 رکعت تہجد جسے کہا جاتا ہے، 1 رکعت نماز. ایک ہاتھ میں آپ تسبیح لے لیجئے تاکہ آسانی ہو جائے. 1 رکعت جو پڑھنا آپ کو اس میں تسبیح لے لیجئے، نیت کر لیجئے نماز تہجد پڑھتا ہوں یا نماز وتر پڑھتا ہوں 1 رکعت قربت اللہ. اللہ اکبر. ایک ہاتھ آپ اٹھائے رہیے، دوسرے ہاتھ میں آپ کے تسبیح رہے. اس میں سب سے پہلے جو یعنی مختلف طریقے جو بتائے گئے ہیں اس نماز کے، لیکن جو آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ جو اس نماز کا، ویسے تو بہت سے طریقے اس کے کہ اگر پڑھا جائے صبح تک اس میں اعمال اور دعائیں اس کے اندر موجود ہیں کہ صبح تک وہ پڑھی جا سکتی، لیکن سب سے آسان طریقہ کہ پہلے آپ نے سورہ الحمد پڑھی. سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ. قل هو اللہ کے لیے ہے یعنی فرقین کہتے ہیں، دونوں فرق میں کہ اگر 3 مرتبہ کوئی قل هو اللہ پڑھ لے تو جیسے کہ اس نے ایک قرآن ختم کیا. یعنی اگر کوئی ہر روز ایک قرآن نہیں پڑھ سکتا، ایک قرآن ہر روز پڑھنا بہت سخت کام ہے. ایک پارہ آج کے زمانے میں لوگ پڑھنے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ ہر روز اتنا تو کر ہی سکتا آدمی کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے. 3 مرتبہ اگر قل هو اللہ پڑھا جائے تو اس کے لیے ہے کہ ختم قرآن کا ثواب ہے. اسی قل هو اللہ سے بات آئی تو آپ کے بہرحال یہ بھی کہتا چلوں کہ قل هو اللہ جس وقت آپ گھر سے باہر نکلا کریں اور چاہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ، جلنا، ڈوبنا، مرگ ناگہانی ہر چیز سے بچنا، تو گھر سے باہر قدم نکالنے سے پہلے 4 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا کریں. اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے بزرگوں کو بھی جو گھر سے باہر جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں صبح کے ٹائم، تو پہلے 4 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر لی. اس کے بعد آپ اس کے حصار میں آ جائیں گے، قل هو اللہ کے حصار میں آپ آ جائیں گے. آپ کہیں بھی جائیے انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ جائیں گے اور سلامتی کے ساتھ پلٹیں گے، اور جس کام کے لیے جائیں گے وہ کام ہوگا ضرور. تو بہرحال نماز وتر 1 رکعت، پہلے سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ، 1 مرتبہ سورہ ناس، 1 مرتبہ سورہ فلق. اس کو پڑھنے کے بعد ایک ہاتھ اٹھا لیجیے اوپر، دوسرے ہاتھ میں تسبیح، اور اس کے بعد سب سے پہلے 7 مرتبہ ھذا مقام والعائذ بک من النار. اگر یاد نہ ہو تو فقط یہی کفایت کرے گا، آپ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہر کوئی کو یاد ہے، بچے کو یاد ہے کہ استغفار کرتے رہتے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 مرتبہ. اب اس کے بعد 3 تسبیح، چاہے پہلے اس کو پڑھ لیے 300 مرتبہ الہی علف، یا 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کے بعد 40 زندہ یا مردہ کوئی بھی جو آپ کے ہوں، 40 زندہ یا مردہ کوئی بھی جو آپ کے ہوں ان کے نام لے لیں. مثلا اللہم اغفر مثلا سبط محمد، اللہم اغفر لے مثلا علی، اللہم اغفر لے مثلا فلانے. یا آپ اس طرح سے پڑھتے چلے جائیں، آپ اس طریقے سے پڑھتے چلے جائیں. 40 زندہ مردہ جو کوئی بھی آپ کے ہیں ان کے نام لیتے چلے جائیے. جب آپ نے 40 لوگوں کے نام لے لیے، اب آخر میں 3 تسبیح، الہی العاف، الہی العاف، الہی العاف.
इसको पढ़ने के बाद जो भी हाजत हो खुदावंद आलम से मांगिए और खुदावंद आलम इनायत करेगा। इसलिए कि ये वो मकाम है। नमाज वाजिब तो हर पे वाजिब है ही है। अगर कोई चाहता है कि डायरेक्ट खुदा से बात करे, अगर चाहता है मुस्तकीमन खुदावंद आलम से बात करे और अपने हवाइजों को मुस्तकीमन खुदा की तरफ पेश करे, तो उसके लिए है कि अगर ऐसा करना हो तो नमाज शब पढ़िए और डायरेक्ट खुदावंद आलम से अपने हवाइज को पूरा करवाइए। एक सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन काना मिन्ना वलम युतिइल्लाह फलैसा मिन्ना। मौला फरमाते हैं कि जो कोई ये कहे, यानी मासूम का इरशाद है, जो कोई ये कहे कि मन काना मिन्ना, मौला हम आपसे हैं, आपके चाहने वाले हैं, आप पर जा देने वाले हैं, आप पर मोहब्बत करने वाले। जैसा कि मौजूद चल रहा था आसारे गुनाह, कि जैसा कोई भी शख्स ये कहे कि मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन मौला इरशाद फरमाते फलम यतीइल्लाह, लेकिन वो अल्लाह की इताअत न करता हो, अल्लाह की फरमाबरदारी न करता हो, अल्लाह के हुक्म को न मानता हो, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। झूठ बोलता है वो शख्स, वो हम में से है ही नहीं। जो अल्लाह की इताअत न करता हो, अल्लाह की फरमाबरदारी न करता हो, उसके बाद कहता हो कि मैं आपसे हूं, मासूम कहते वो झूठ बोलता है ऐसा शख्स, वो हम में से नहीं है। तो इसका मतलब ये हदफ मौला इसमें ये वाज़ेह हो गया कि अगर कोई ये चाहता है कि खुशनुदी खुदा, अगर उसको खुशनुदी मासूम अगर उसको हासिल करना है तो पहले अल्लाह को खुश करना होगा, अल्लाह की बंदगी करना होगी, अल्लाह की इबादत करना होगी, अल्लाह की ताअत करना होगी, हर हुक्म पर खुदावंद आलम के सर को खम करना होगा। अगर खुदा खुश हो गया तो मासूम खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। एक सलवात है मोहम्मद वाले। एक इससे बेहतर सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर इताअत खुदावंद आलम देखना है, अगर फरमाबरदारी खुदावंद आलम देखना है, तो इस दर पे आओ, इस दर पे आके देखो कैसे खुदा की इताअत होती है, कैसे फरमाबरदारी होती है। इताअत के माने तन्हा, मैंने कल भी अर्ज किया था, खाली इबादत नहीं है कि तन्हा नमाज पढ़ा जाए, रोजा रखा जाए, हज किया जाए, ज़कात दी जाए, नहीं। इताअत के माने है कि यानी खुदा की हर चीज से उसको राजी करना। वालिदैन की इताअत ये भी खुदा की इताअत है, बुजुर्गों का एहतराम ये भी खुदा की इताअत है, बच्चों पर रहम करना, शफकत से उन पर हाथ फेरना, ये भी अल्लाह की इताअत है। पैगंबर आजम के लिए मिलता है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमेशा नमूने अमल रहे हैं, और हर जगह पे जहां भी अगर कोई बच्चा भी अगर कोई मिल जाता था तो बढ़कर उसको सलाम करते थे। एक बहुत मारूफ वाक़या देखिए, अगर देखें हमारे घरों में आज जो मुश्किलात आई हैं, आपको बिल्कुल साफ में बता दूं कि आज जो हमारे घरों में मुश्किलात आ रही, मरीजी, बीमारी, गिरफ्तारी, कर्जे, पोले, ये जो कुछ भी आ रहा है, ये हमारी अपनी वजह है। इसका कोई और दोषी नहीं है, इसके दोषी खुदा में। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेंगे वो सामने आना है। गेहूं बो के कोई धान नहीं काटता है, जो करेंगे वो तो मरने के बाद तो किसी ने किसी को देखा ही नहीं, दुनिया ही में खुदावंद आलम दिखाता है, इसी दुनिया में पहले देखता है। मरने के बाद वाला मसला तो अलग का है, कि वहां वो जो डंडे पड़ेंगे वो अलग हैं, उसका तो हिसाब ही नहीं, पहले इस दुनिया में चुकाया जाएगा। इस दुनिया में लोग देखेंगे, जिसके साथ जिसने जो किया पहले वो इस दुनिया में देखेगा।
اگر ہم اب اس واقعے سے نتیجہ لیجئے گا کہ اگر ہمارے گھر کے اندر اگر مشکلات ہے، روزی کی مشکل، اولاد اگر ہمارے کہے میں نہیں، مال میں اگر ہمارے برکت نہیں، تو اس واقعے سے آپ یہاں پر نتیجہ نکالیے گا کہ کیا وجہ ہے، آخر علت کیا ہے. کہ شاید سال گزشتہ یا کسی مجلس میں بھی اس واقعے کو عرض کر چکا ہوں، لیکن کچھ اپنے دیگر برادران جو یہاں پہ آئے ہیں ان کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول خدا ہے کہ مسجد سے نماز پڑھا کر نکل رہے ہیں، صحابہ کا ہجوم ہے ہر طرف سے، اصحاب کا نجوم گھیرے ہوئے ہیں، پیغمبر اعظم جا رہے ہیں سب ساتھ ساتھ. ایک مرتبہ جناب رسول خدا کی نگاہ پر سامنے سے ایک جوان چلا آ رہا ہے، سامنے سے ایک جوان چلا آ رہا ہے. یہ جوان عرب کا شناختہ ہوا پہچانا ہوا چہرہ اس کا. رسول کی عادت چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جو کوئی بھی سامنے آتا تھا پہلے سلام کرتے تھے. آج کا زمانہ عجب ہے، آج کا زمانہ عجب ہے. چھوٹے چھوٹے بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں. ارے اکثر دیکھا ہے، بھی گزرتے ہیں لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو گھوڑے جائیں گے یہ سلام کریں. ٹھیک سلام کرنا، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو بھی اپنے ہاں تربیت دی جائے. ہم لوگ ایران میں وہاں رہتے، آج 22 سال 25 سال وہاں رہتے ہو گیا، آنکھ کھلتی نہیں ہے، آنکھ ابھی ہماری کھلی نہیں. بچے بیدار ہوتے کہتے بابا سلام، یعنی ہم کہہ بھی نہیں پاتے، بچوں کی زبان پہ نکل جاتا ہے سلام. گھر میں وارد ہوں گے بابا سلام، گھر کے باہر جائیں گے بابا سلام. یعنی جیسے اپنے کہتے ایک طرح چڑ بنا لینا، یعنی جیسے ہی نگاہ پڑے گی بابا سلام. سلام سلامتی لاتا ہے. پیغمبر اعظم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اس شخص سے بات مت کرو جو تمہیں سلام نہ کرے. پہلے سلام پھر کلام، پہلے سلام پھر کلام. پہلے سلام سلامتی لاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. حضور نے دیکھا جوان آ رہا، آپ نے سلام کیا اس سے. یہ جوان متوجہ نہیں ہوا، پھر سلام کیا، متوجہ نہیں ہوا، پھر سلام کیا، متوجہ نہیں ہوا. پیغمبر اس کے کنارے سے گزرتے، ایک مرتبہ اس کے بازو کو پکڑتے. اب جو بازو کو پکڑا وہ چونکا، وہ ایک مرتبہ چونکا. کیا دیکھتا ہے سامنے پیغمبر اعظم کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا. حضور گستاخی معاف. جناب رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، میں نے تم کو 3 مرتبہ سلام کیا، تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ قربان جاؤں قربان جاؤں. یہ جوان کہتا ہے کہ یا رسول خدا، اصلا میں متوجہ ہی نہ ہو سکا، میں اتنا مہو تھا، اتنا کھویا ہوا تھا کہ آپ کو اصلا میں سمجھ بھی نہ سکا. اگر مجھ سے گستاخی ہوئی تو آپ مجھے معاف کریں. پیغمبر نے جب اس سے پوچھا تو دیکھا اس جوان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. اس کے ہاتھ کو پکڑا، پلٹ کے دوبارہ مسجد میں آ گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان کہ تم نے میری آہٹ کو بھی محسوس نہیں کیا؟ جوان کہتا یا رسول خدا، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں عرب کا سب سے مالدار ترین شخص. یا رسول خدا، خداوند عالم نے مجھے عرب کی سب سے حسین عورت دی ہے. یا رسول خدا، خداوند عالم نے مجھے اولادیں بھی دی ہیں، مال دیا، آل دیا، سب کچھ دیا. یا رسول خدا، لیکن بیوی میرے کہے میں نہیں، اولاد میری بات کو مانتی نہیں، مال میں خیر و برکت نہیں، ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ دور بھاگتا ہے، کماتا بہت. آج بھی آپ اپنے گھروں پر دیکھ لیجیے، مہینہ بھر کی تنخواہ آتی ہے، ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا کہ بغلے جھانکنا شروع ہو جاتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ ابھی تنخواہ ملی اور بغلے جھانکنا شروع کر دیا آدمی نے. کہتے ہیں یا رسول خدا، خدا نے مال و زر بہت دیا، لیکن آتا ہے میرے پاس، رکتا نہیں. اصلا آتا ہے بہت لیکن میرے پاس نہیں رکتا، اس میں کوئی خیر برکت نہیں. قربان جو ایک مرتبہ پیغمبر اعظم کہتے ہیں کہ یہ جوان، یہ بتاؤ، کیا تم نے اپنے والدین کے حقوق میں، اپنے والدین کے زندگی میں، کیا تم نے ان سے کوئی بد کلامی کی ہے یا بد رفتاری کی ہے یا ان کا احترام نہیں کیا؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ یہ جوان کہتا ہے یا رسول خدا، میری جانیں نچھار ہو جائیں آپ کے اوپر، میری جانیں نچھاور ہو جائیں. میں نے کبھی اپنے والدین سے بے احترامی نہیں کی، میں نے کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی. پیغمبر کہتے ہو ہی نہیں سکتا،
ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے گھر کے اندر یہ بلا آ جائے اور اس نے اپنے والدین کی بے احترامی نہ کی ہو. یعنی یہ بلا آ جائے، مال کی برکت اڑ جائے، آل کی برکت اڑ جائے، اولاد کہے میں نہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت سوچا اسے، بہت سوچا، اس کو یاد نہیں آتا ہے. پھر سوال کرتے ہیں جناب رسول خدا، سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ کہا یا رسول خدا میرے والد اس دنیا میں موجود نہیں. پیغمبر مغمون ہوتے ہیں. پوچھتے اچھا یہ بتاؤ یہ نعمت تو شاید موجود ہو تمہارے پاس، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ کہتے یا رسول خدا میری والدہ بھی نہیں. ملتا ہے روایات میں کہ جناب رسول خدا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. نعمت ہے والدین، ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں. ہم کسی بھی رتبے پر پہنچ جائیں، کسی بھی مرتبے پر پہنچ جائیں، کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، ہمارا سن کتنا بھی ہو جائے، لیکن اپنے والدین کے لیے ہم والد و والدہ نہیں بن سکتے ہیں. ماں باپ کے ہم ماں باپ نہیں بن جائیں گے. وہ 90 سال کا بوڑھا ہوگا پھر بھی ان کے سامنے وہ ان کا بچہ ہی ہوگا. ان کے ماں باپ ہم نہیں بن سکتے. کیا آج جو مشورے دیے جاتے چلے وہ ایک الگ بحث. جناب رسول خدا کہتے ہیں یہ تو اور غضب ہو گیا، یہ تو اور غضب ہو گیا. کہتے اچھا یہ بتاؤ کیا تم اپنے والدین کی قبر پہ جاتے ہو؟ ان کی قبر تمہیں معلوم ہے، نشانات معلوم ہیں. آج ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اپنے والدین کی قبر پہ نشان تک نہیں معلوم کہ کہاں دفن ہیں. ہاں یہ تو ہمارے ہندوستان اور بر صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان میں ایک رسم چلتی ہے شب برات، کہ اس کے اندر جو ہے مرحومین کو یاد کر لیا جاتا ہے. کچھ اچھے گھرانے والے لوگ کم سے کم مرحومین کو یاد کر لیتے ہیں، وگرنہ وہ بھی بھول جائیں، وہ بھی بھول جائے. کہا کیا تم اپنے والدین کی قبر پہ جاتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول خدا اپنے والدین کی قبر پر میں جاتا ہوں، اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہوں. کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، اور یہ کہ تم اپنی والدین کی قبر پر جانا، اور ہماری اور تمہاری 1 ہفتے بعد ملاقات، 10 دن بعد ملاقات ہوگی، پھر اس کے بعد جیسا ہو تم مجھ کو بتانا. ان کے پیٹانے جانا قبر کے. دیکھیں یعنی پیغمبر اعظم کے ذرا آپ جملوں پر غور کریں. پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی قبر پر جانا، ان کے پیروں کی طرف جا کر بیٹھنا، اور بیٹھ کر ان کو میرا واسطہ دے کر ان سے کہنا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو آپ مجھے پیغمبر اعظم کے صدقے میں معاف کر دیں. رسول نے کہا ان کے پیٹانے بیٹھنا، یعنی مرنے کے بعد. زندگی میں تو آج نہیں بلکہ مرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی والدین کی قبر پہ جاؤ تو ان کے پیروں کے پاس جا کر بیٹھو، ان کے سرہانے مت بیٹھو. آج کیا زمانہ ہے، باپ کھڑا ہے بیٹا بیٹھا ہے ایسا کہ نہیں؟ باپ بوڑھا باپ کہ جس نے اپنی پوری عمر گزار دی اس اولاد کے لیے، آج ایک چپراسی کی طرح، ایک نوکر کی طرح اپنے فرزندوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایک روٹی مانگنے کے لیے. جس نے اپنا پیٹ کاٹا، پتھر باندھا، اس کو چلنا سکھایا انگلی پکڑ کے، کہ جب یہ گوشت کا لوتھڑا تھا چلنے کی اس میں تاب بھی نہ تھی. جس نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا ایک بچے کے لیے. پیغمبر سے رخصت ہوا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ہفتہ بھی گزرا تھا. پیغمبر نماز پڑھا کر نکل رہے ہیں. یہ کتاب ثمرات الحیات، اس کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. پیغمبر اعظم پھر نماز پڑھا کے نکل رہے ہیں. وہ جوان سامنے سے چلا رہا ہے، حضور ادھر سے نکل رہے ہیں، سب ساتھ ساتھ ہیں. جیسے ہی حضور مسجد سے باہر آتے ایک مرتبہ اس کی صدا جوان کی بلند ہوتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پیغمبر خوشحال ہوئے، پیغمبر خوشحال ہوئے. آج اس نے سبقت کر لی، اس نے سبقت کر لی. پہلے رسول کو سلام کیا. پیغمبر نے جب اس کو خوشحال دیکھا، اس کے ہاتھ کو پکڑا اور پلٹا کر دوبارہ آئے مسجد میں بیٹھے. بات کیا ہے؟ آج بہت خوش نظر آتا ہے، آج بہت ہی خوشحال ہے. آج تو نے سلام میں بھی مجھ سے سبقت کر لی، آج تو نے سلام میں بھی مجھ سے سبقت کر لی. ہاں عزیزو، ایک مرتبہ یہ جوان کہتا ہے یا رسول خدا میں نے آپ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کیا، آپ کی بتائی ہوئی چیز پر میں نے عمل کیا. یا رسول خدا
वही मेरी बीवी जो मेरे कहे में नहीं थी, अब मैं जब घर में जाता हूं तो गिलास पानी लेकर इंतजार करती है कब मेरा शौहर आ जाए, मैं उसकी इताअत और फर्मा बरदारी करूं। वही मेरी औलाद जो कि मेरे कहे में न थी, जो मुझसे दूर भागती थी, आज औलाद मुंतजिर रहती है कि कब मैं घर पहुंचूं और मुझसे बैठकर दो लफ्ज बातें करें। या रसूल खुदा, वही माल कि जिसको मैं हाथ लगाता था, माल मुझसे कोसों दूर भागता था, आज इतनी बरकत हो गई कि या रसूल खुदा मैं भी खा रहा हूं, सारा मदीना खा रहा है। एक सलात है मोहम्मद एक इससे बेहतर सलवात है मोहम्मद वाले बस मैंने अपने जिक्र को खत्म किया। जिंदगी रही तो साले आइंदा मुलाकात होगी आपसे। हस्ब दस्तूर ये हर रोज की तरह एक अमल जो आपके लिए बताया जाता था, बहरहाल आज भी, आज 8 मुहर्रम है। पहले एक नुस्खा आपको बता दूं मौला अमीरुल मोमिनीन का। मौला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस नुस्खे को अगर इस्तेमाल करे तो कभी किसी हकीम और डॉक्टर की दुकान पे दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर हज़रात कहेंगे ऐसा नुस्खा ना बताइए कि हमारी दुकान ही बंद हो जाए। लेकिन अमल अगर किया जाए तो बहुत आसान सा अमल है। मौला फरमाते हैं अगर इस चीज को इस्तेमाल कोई करे, कैसी भी बीमारी हो, साबुल इलाज बीमारियां अगर हों, अगर इस चीज को इस्तेमाल किया जाए तो उसकी हर मरीजी, हर बीमारी दूर हो जाएगी। एक चीज जो अपने हिंदुस्तान में होती है जिसको कहते हैं कलौंजी, कि जिसके लिए मौला अमीरुल मोमिनीन और जनाब रसूल खुदा का कौल है, फरमाते हैं कि मौत के अलावा हर शय का इलाज, मौत के अलावा हर शय का इलाज। मौला फरमाते हैं अगर कोई शख्स कैसा भी बीमार हो, मरीज हो, ऐसे इलाज, ऐसी बीमारियां कि जो साबिल इलाज, जिसका इलाज भी ना हो सकता हो, अगर कोई शख्स रात को सोने से पहले 14 दाने, रात को सोने से पहले 14 दाने, सुबह उठने के बाद 12 दाने अगर खा ले तो मौला फरमाते हैं अगर इसको कोई इस्तेमाल करेगा, न किसी वैद्य, न किसी हकीम, न किसी डॉक्टर, किसी की दुकान को दिखाई नहीं देगा। लेकिन मौला से बढ़कर किसी ने सवाल किया, मौला ये 14 और 12 दाने का क्या फलसफा? मौला ने कहा ये दुनिया खल्क ही हुई है 14 और 12 के सदके में। एक सलवात है मोहम्मद। बहरहाल जो अमल जैसा कि हर रोज आपको बताया जा रहा, अगर किसी को कैसी भी मुश्किल हो, घर की मुश्किल हो, माल की मुश्किल हो, औलाद की मुश्किल हो, कारोबार की मुश्किल हो, कैसी भी मरीजी, बीमारी, जो भी, एक छोटा सा अमल है, आज रात अंजाम दीजिए। यह अमल सुबह से था, बहरहाल अभी सुबह तक आपके पास वक्त है, इसको अंजाम दे सकते हैं जो अंजाम देना चाहें। इस शब का अमल 133 मरतबा, 133 मरतबा या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन, इक्शिफ करबी बिहक के अखी कल हुसैन, या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन, इक्शिफ करबी बिहक के अखी कल हुसैन। अगर कोई शख्स, कोई भी मुश्किल हो, किसी का कैसा भी काम फंसा हुआ हो, कैसी भी गिरफ्तारी हो, जो आपकी हो, बहरहाल बेहतर समझता है किसके साथ कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी मुश्किल है, इसको इस रात आप अंजाम दे लीजिए। 133 मरतबा देखिए वो कैसे मुश्किल आपकी बरतरफ नहीं होती। एक सलवात भेज मोहम्मद वाले
वक्त में चंद ही दकीके बचे हैं, आखिरी दिन है, इसलिए एक हदिया और मेरी तरफ से लेके जाएं आज के लिए। जनाब रसूल खुदा का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं अगर कोई चाहता है कि 4 करोड़ हसना, कितने 4 करोड़ नेकियां उसके नाम आमाल में लिखी जाए, 4 करोड़ नेकियां, 1000 रकात नमाज, 10 खत्म कुरान और बहुत से फवायद। अगर इस चीज को कोई हर रोज अगर 100 मरतबा पढ़ सकता है अच्छे बेहतर, अगर 100 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो 10 मरतबा। यानी देखिए हम लोग यानी मासूमीन की तरफ से कितनी बंदों को तकलीफ दी जा रही है कि करो तो सही तुम, 100 नहीं तो 10 मरतबा। अगर 10 मरतबा अगर आप लोग पढ़ लें हर रोज, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़ बशीरन व नज़ीरा, या दूसरी तरीके से जो वारिद हुआ है, जो आसान तरीका, अगर इसको आप पढ़ लें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू इलाहन वाहिदन अहदन व समदन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा। मस्जिद के बाद जिसको चाहिए वो लिखना होगा आप उसको लिख लीजिएगा। अगर इसको कोई शख्स अंजाम दे, अगर कोई शख्स इसको अंजाम दे तो 4 करोड़ नेकियां और हसना, जिंदगी में शायद इतनी न कर पाए हम लोग। अगर इसको पढ़ लिया जाए तो इतना सवाब। एक सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजों, ये शब्द जो है मंसूब है मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। आज की शब कयामत की शब है। खुदावंद आलम आप सबको करबला जाना नसीब करें, आप सबको मक्का और मदीना देखना नसीब करें। खुदा से दुआ है परवरदिगार पालने वाले, इस अमीरुल मोमिनीन के बारगाह में सब इल्तिजाई बनकर आए हैं, सब अपनी तमन्नाएं लेकर आए हैं, सब अपनी हाजतें लेकर आए हैं। कितने यहाँ पर मरीज है, बीमार है, उन लोगों के लिए इल्तिमा से दुआ कहा जाएगा। ये वो दरवाजे हैं कि जहां से हैवान अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, खुदा के अशरफुल मखलूकात हम बंदे हैं। किस दर पे जब पहुंच गए परवरदिगार, ये जो हाजरीन यहाँ पे आए, मुझे नहीं मालूम कि इनके दिलों में कौन कौन सी तमन्नाएं हैं। परवरदिगार इस दर के तक सदके में इनकी तमाम शरई हाजतों को पूरा कर दे। अजीजों, करबला एक ऐसा मक्तल है कि जिसको बर्दाश्त करने के लिए भी कलेजा चाहिए। कहना बड़ा आसान है, अगर किसी एक जवान भाई के सामने जवान भाई की अगर मैयत रखी हो, इंसाफ से बताएं कि उसके कलेजे पे छुरियां चलेंगी या ना चलेंगी। अगर एक माँ के सामने उसके जवान बेटे का अगर जनाजा पड़ा हो तो इंसाफ से बताएं कि उस माँ के कलेजे पे क्या गुजरेगी। अगर कोई एक माँ उसके सामने उसकी छोटी औलाद उसकी गोदी में लाकर ढाल दी जाए और उसका मनका ढल चुका हो, तो आप इंसाफ से बताएं कि उसके कलेजे पर क्या गुजरेगी। आज अगर हमारे घर मौत हो जाती है, एक मौत हो जाती है तो महीनों गम मनाया जाता है। साल भर तक हम ईदें नहीं मनाते जो हमारे घर मौत हो जाती है। ए रसूल खुदा, ए हबीब खुदा, ए रसूल खुदा, हम पर हमारी जान निछावर हो आप पर। आपके नवासे करबला के मक्तल में शहीद कर दिए गए, आपका सारा घर लुट गया करबला में, जहरा का चमन उजड़ गया करबला में। छठे इमाम की हदीस है कि मौला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स भी मेरे जद हुसैन पर अगर एक अश्क बहाए, एक अश्क उनकी मुसीबत पर बहाए, मैं उसकी जमानत लेता हूं, मैं उसकी शिफात की जमानत लेता हूं। अगर रोना ना आए, अगर कोई रोने वाले की शक्ल भी बनाए, मासूम फरमाते हैं वो भी बख्शा हुआ है।
हाजिजो, आज 8 मुहर्रम हो चुकी। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफिला करबला पहुंचा। 3 मुहर्रम से 4 मुहर्रम से उस जगह से खैमे हटा दिए गए अलकमा के किनारे से। मिलता है रवायात में 7 मुहर्रम नहीं, 4 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम से खैमे में पानी खत्म हो गया। तभी तो कहा जाता 3 दिन के भूखे और प्यासे हुसैन। यानी 4 मुहर्रम से पानी बंद हो गया, 7 मुहर्रम से एक कतरा न था। छोटे छोटे बच्चे कभी इस खैमे से उस खैमे में, कभी उस खैमे से उस खैमे में, शायद किसी कूजे में, शायद किसी जगह एक कतरा पानी भी जाए। हाजिज मिलता है रवायात के फिक्रे हैं, रवायात के फिक्रे हैं कि असगर भी झूले में मचलने लगे। माँ का दूध खुश्क हो चुका था, माँ का दूध खुश्क हो चुका था, एक कतरे आब न था जो अपने बच्चे को पिलाते। अरे अजीजों, दाद से बताएं, इंसाफ से बताएं, किसी भी कौम में, किसी भी मिल्लत में, किसी भी धर्म का ये कानून नहीं, जंग अगर होती है तो बड़ों से होती है। बच्चे अगर सामने आ जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। कानून जंग यही है कि बच्चों और औरतों को अजियत नहीं दी जाती। ये कौन सी जंग थी कि जो 6 महीने के बच्चे पर भी रहम नहीं किया गया? 6 महीने के बच्चे को ले जाया गया, एक कतरे आब, एक कतरा पानी मांगा गया, एक कतरे पानी के बराबर 3 भाल का तीर मारा गया। एक कतरा पानी, 3 भाल का तीर। मिलता है रवायात में कि असगर जब तीर लगा है, ऐसा लगता था जैसे आपने चिड़िया देखी होंगी कि उसको जब ज़िबा किया जाता है, अगर ज्यादा गर्दन कट जाए या मुर्गा अगर ज़िबा करे ज्यादा कट जाए तो खाल में गर्दन लटक जाती है। अरे जब तीर लगा, तीर का वजन ज्यादा था, असगर का वजन कम था। जब तीर लगा है, असगर की गर्दन जुदा, फकत खाल में सर लटका। मौला आपके बच्चों को जिंदगियां दे, आपके जवानों को जिंदगियां दे, हमारे माँ और बहनों को सलामत रखे, आपके बूढ़ों को जिंदगियां दे। हाजिर मिलता है कि जनाब अब्बास हैं, इमाम हुसैन के 32 साल का भाई, करियल जवान अब्बास। आपके भी भाई होंगे, खुदा आपके भाइयों को जिंदगी दे। कि मिलता है जनाब अब्बास है, आकर बार बार तलब करते हैं, हे आका मुझे मरने की इजाजत दे दे, मुझसे नहीं देखा जाता। बच्चों की सदाएं नश्तर की तरह मेरे कान में उतरती हैं। अगर कोई जरी हो, कोई पहलवान हो किसी जगह का, अगर वो किसी महल्ले की अगर जिम्मेदारी ले ले तो वो तमाम लोगों की जिम्मेदारियां होती उसके ऊपर। अगर किसी पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, वो दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है, क्यों? उस पर सबकी जिम्मेदारी। हाजिर अब्बास को सबके सुपुर्द किया गया, अब्बास के हवाले सबको किया गया था। क्यों? अब्बास अलंबरदार थे, जैसे अली रसूल के अलंबरदार, वैसे अब्बास हुसैन के अलंबरदार थे। रवायत के फिक्रे हैं, इजाजत तलब करते, आका इजाजत दे दे। एक मर्तबा मौला हुसैन कहते, ए भैया तुम तो मेरे लश्कर के सिपाही सालार हो। यानी देखिए कैसे आस दे रहे, तुम तो मेरे लश्कर के सिपाही सालार हो, मैं कैसे तुम्हें मरने की इजाजत दे दूं? एक मर्तबा अब्बास ने हाथों को जोड़ा, हे मौला वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं सिपाही सालारी करूं। रवायत के फिक्रे हैं, अभी अब गुफ्तगू हो ही रही थी कि सकीना बच्चों को लेकर आ गई जिनका 4 साल का सिन लिखा गया है। सकीना बच्चों के साथ लेकर आई और कहती है अम्मू प्यास मारे डालती है, अम्मू प्यास से कलेजा फट जा रहा है। एक बार तो जनाब अब्बास कहते हैं चलो आका से सिफारिश करो। मौला हुसैन ने इजाजत दी, सकीना ने बच्चों को ढारस दी, ए बच्चों सब्र करो, मेरा अम्मू पानी लेने को जा रहा है। रवायत के फिक्रे खुदा आपको करबला जाना नसीब करे। करबला जहां पर हरम अबुल फजल अब्बास है, वहां से कुछ दूरी पर अलकमा जिसे नहर फुरात कहा जाता है, कहीं ऊंचाई है कहीं
मचाई है। अब्बास चले, लश्कर सजा हुआ है। अब्बास की हैबत वो थी, ऐसा लगता था जैसे जरी बरता था। जैसे आपने देखा होगा किसी झील या दरिया में अगर कोई जानवर उसमें चलता है, अगर काई हो तो काई जैसे फटती हो। अब्बास बढ़ते जा रहे थे, लश्कर हैबत से काई की तरह फटता जा रहा था। अब्बास ने मशकीजे को पुर किया, मशकीजे को भरा और पलटे। तमन्ना यही है कि पानी बच्चों तक पहुंच जाए। सकीना अलम देख रही है, ये जो अलम हम उठाते हैं उसी अलम की याद है, उसी अलम की याद है। वो अलम देख रही है। ये बच्चों सब्र करो, वो देखो सामने अलम आ रहा है, अम्मू पानी लेकर आ रहे हैं। जैसे जैसे अलम नजदीक होता जा रहा है, सकीना बच्चों को समझाती जा रही है। हाजिर मिलता है, एक मर्तबा अलम पे झटका लगा। एक शकी ने एक दरख्त की आड़ से छुपकर दाहिने हाथ पर हमला किया, दाहिना हाथ कटकर जमीन पर गिरा। अब्बास ने अलम को बाएं हाथ में संभाला। सकीना कहती मेरे अम्मू की खैर हो। बाएं हाथ में अलम लिया, अभी कुछ ही दूरी पर गए थे, एक लाइन ने वार किया, बायां बाजू भी कलम हुआ। अब्बास ने मशकीजे को अपने दहान से अपने दांतों में दबाया, घोल के एड़ लगाई कि जल्द अज जल्द किसी तरह पानी खैमे तक पहुंच जाए। हाजिर मिलता है कि घोड़ा दौड़ाते जा रहे हैं, तीरों की बारिश चेहरे पे हो रही है, तीरों की बारिश चेहरे पर। अजीजों, अगर हम किसी जगह पर जा रहे हो, अगर कोई सवारी पर भी अगर हम गुजर रहे हो, तो अजीजों अगर हम जा रहे हो, अगर हवा तेज चले, हवा तेज चले, किसी भी सवारी पर हो, सबसे पहले अगर आंख में कोई चीज चली जाए या चेहरे पर कोई चीज आ जाए, रुककर आंख आदमी साफ करने लगता है। हाय कुर्बान जाओ अब्बास कि जिसके दोनों बाजू न थे, दोनों बाजू न थे, तीर चेहरे के ऊपर, एक तीर अब्बास की आंखों में आकर लगा। जनाबे अब्बास है, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दूर पहुंचे थे, एक सदा गूंजी, आईना आईना हुरमला, ए हुरमला कहाँ हो, ए हुरमला कहाँ हो। रवायत का फिक्र है, हुरमला ने ऐसा तीर चलाया, तीर मशके सकीना में, वो तीर मशके सकीना में न लगा था बल्कि अब्बास के कलेजे में लगा। रवायत का फिक्र है कि पानी बहना शुरू हुआ। अब्बास ने घोड़े का रुख पलट दिया। अब मैं खैमे में जाकर क्या करूंगा, अब मैं सकीना को क्या जवाब दूंगा। अजरुकुम अल्लाह। मिलता है रवायत में कि अभी कुछ दूर पहुंचे ही थे कि सामने से एक लाइन आता है और आने के बाद अब्बास से कहता है, हे अब्बास, मैंने सुना है तुम बहुत पहलवान हो। इंसाफ से बताएं, अगर कोई जरियो पहलवान हो, अगर उसे कोई आकर सामने से चैलेंज करे तो वो अपने में बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये कहता मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े जरी हो, तुम अरब के बहुत बड़े पहलवान हो, ये अब्बास मुझसे मुकाबला करो। रवायत का फिक्रा है कि अब्बास को गैस आया, अब जो अंगड़ाई ली घोड़े की रकाबें टूट गई और कहते हैं ए लईन, अरे जब मेरे बाजू थे तो तू कहाँ था, जब मेरे दोनों हाथ थे तू उस वक्त कहाँ था। मिलता है रवायत में कि एक तीर सनसनाता हुआ आया, अब्बास की पेशानी में लगा, तीर पीछे की तरफ झुकते हैं कि ताकि घुटने से उस तीर को निकाले। अरे झुकना था, एक गुर्ज सर के ऊपर पड़ा, एक गुर्ज सर के ऊपर पड़ा। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, सुने इंसाफ से बताएं, अगर कोई शख्स किसी ऊंचाई से जमीन पर गिरे तो आप बताएं पहले किस चीज का सहारा लेता है, पहले हाथों का सहारा लेता है। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। अगर कोई जमीन पर आता है तो किस चीज का सहारा लेता है, सबसे पहले हाथों का सहारा लेता है। हाय कुर्बान अब्बास, हाय कुर्बान अब्बास, गुर्ज पड़ा चेहरे के बल जमीन पर। मौला हुसैन पहुंचे, आवाज दी या खातिर की, या खातिर की। एक मर्तबा इमाम हुसैन पहुंचे, अब्बास के सर को अपने जानू पर रखा, अब्बास ने सर को हटा लिया, फिर जानू पे रखा, फिर सर को हटाया। एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं ये बताओ भैया अब्बास, तुम अपने सर को मेरे जानू पे क्यों नहीं रखते। अजब फिक्रा कहा, हे मौला हुसैन, जो मेरी पेशानी में तीर लगा है
वो पुष्ट से बाहर आ गया। मैं नहीं चाहता कि उसकी नोक से आपको अजियत हो, उसकी नोक से आपको अजियत हो। एक आखिरी फिक्रा कहते हैं अब्बास क्या तुम्हारी कोई तमन्ना है? हाँ का एक तमन्ना है, मेरे लाशे को खैमे में लाने जाइएगा। अरे मैं सकीना से वादा करके आया था, ए सकीना मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा। मैं बहुत शर्मिंदा कि सकीना के लिए पानी भी न ला सका। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरे। बहरहाल दुआ कराने से पहले आपको कह दूं कि जिन हजरात ने अपने नाम नहीं लिखे हैं, इसलिए हर रोज़ मजलिस के बाद, कि अभी अरफे में करबला था, करबला के तबरुकात है, मौला अब्बास के गुंबद के ऊपर जो परचम लगा है उसका टुकड़ा, और खाक शिफा मौला हुसैन के हरम अक़दस की ज़री की खाक शिफा है, और कुछ वहाँ के तबरुकात हैं, और सिक्का है 8वें इमाम के रोज़े का, जिसको सिक्का ज़ामिन कहते हैं। इमाम ज़ामिन जो बोला जाता है हमारे हिंदुस्तान में, कि जो हर मरीज़ी, हर बीमारी, मुसाफरत में जाने के लिए, खैर बरकत के लिए, रोज़ी के लिए वो सिक्का है। बहरहाल ये चंद तबरुकात हैं कि वो कुरानदाजी होती है। बहरहाल जिन्होंने नाम नहीं लिखे हैं कि मजलिस के फ़ौरन बाद वो नाम लिख कर पर्ची डाल दें ताकि कुरानदाजी में उनका नाम आ सके। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते चार दमासमीन के माबूद, ये हाजरीन यहाँ पे जो आए इनकी जो हाजतें हैं उनको पूरा कर दे। ये परवरदिगार हम में जो मरीज है, बीमार है, जिनके लिए कहा गया, खुसूसन परवरदिगार, खुसूसन हसनैन भाई की जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कि हर साल इस प्रोग्राम को करवाया करते थे और इस साल अभी हमारे दरमियान नहीं, परवरदिगार उन्हें भी जल्द अज जल्द शिफाए आजिल इनायत कर। ये परवरदिगार ये पालने वाले, यहाँ जो मेरी माएँ और बहनें, ये भाई जो यहाँ पर हाजिर हुए, परवरदिगार जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे। ए माबूद, ऐसी माएँ और बहनें और हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, परवरदिगार पालने वाले उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। ये परवरदिगार हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारे मरहुमीन को बख्श दे, हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर दे। ये परवरदिगार ये पालने वाले तुझे वास्ता देते चार दमासमीन का माबूद, जिन जिन के लोगों के दिलों में तमन्नाएं हैं ज़ियारतों के, उन्हें जल्द अज जल्द ज़ियारतें नसीब कर दे। परवरदिगार हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक इनायत कर। माबूद हमारे इमाम का ज़हूर कर दे। परवरदिगार पालने वाले अमेरिका और इसराइल को निस्त और नाबूद कर दे। परवरदिगार हे माबूद दुनिया में फकत इस्लाम का परचम हो। हे परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते हैं चार मासूम का, हे माबूद अगर ये मजलिस हमारी जिंदगी की आखिरी मजलिस है, इसके बाद हमें मजलिस अगर नसीब ना होगी, हे माबूद तुझसे इल्तिजा है, तुझे वास्ता देते हैं शबों का, हे माबूद हमें यहाँ से उठने से पहले बख्श दे। माबूद यहाँ उठने से पहले हमारे गुनाहों को माफ कर दे। मुतवज्जिह ज़ियारा। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।